Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat kepada Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat kepada pembina Yayasan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, yang terhormat kepada Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, serta kepada para asatid wal asatidah Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia. Yang saya hormati kepada orang tua atau wali dari saudara Yusuf Salam, serta tidak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kehadirat Allahu Rabbun Ghafur, yang mana telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang salah satunya yaitu nikmat menghafal Al-Quran. Salawat beserta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan alam, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini teman kita Yusuf Salam akan menyetorkan hafalan terakhirnya. Saya sebagai MC akan memimpin atau membantu acara di pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua setoran terakhir, yang ketiga sambutan-sambutan, dan yang keempat penutup. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka dengan mengucapkan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu setoran terakhir dari saudara Yusuf Salam, padanya dipersilahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Tanzilul kitabi minallahil azizil hakim. Inna fis samawati wal ardi laayatin lil mu'minin. Wa fi khalqikum wa ma yabuthu min dabbatin ayatul liqaumin yuqinun. Wa ikhtilafil laili wan nahari wa ma anzalallahu minas samaa'i min rizqin فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين من ورائهم جهنم
ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم. هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وسخر لكم ما في السماوات والأرض وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة
يومئذ يكسر المبتلون وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين وأما الذين كفروا فلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون فلله الحمد رب السماء ورب الأرض رب العالمين فلله الحمد رب السماوات والأرض ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا ونورا ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآخرا والنهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan yang pertama yaitu sambutan dari orang tua dari saudara Yusuf Salam, kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واغفر لي عما وارزقني فهما. Puji syukur kita aturkan kepada Allah, salawat dan salam selalu kita hadiahkan buat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang saya hormati Bapak pimpinan atau kepala yayasan, terusnya
para pembimbing atau ustazah pembimbing dari anak-anak kita di Yayasan Tahfiz Quran. Seterusnya para santri dan para santri pondok tahfiz yang insyaallah semoga pada kesempatan ini kita Allah dan sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan kegiatan pada pagi hari ini selalu dilancarkan dalam dan dalam amin ya rabbal alamin. Barangkali pada kesempatan ini tidak banyak yang dapat saya sampaikan sebagai orang tua daripada Ananda Yusuf Muhammad Yusuf Salam. Alhamdulillah saya sangat bersyukur sekali kepada bapak atau ustazah atau para pembimbing daripada Yayasan Tahfiz yang telah berupaya dan bersusah payah untuk membantu membimbing bagaimana supaya Ananda Yusuf bisa tercapai apa yang diinginkannya, apa yang ditujuannya, dan dari Allah SWT. Barangkali tidak banyak yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini, cuma barangkali ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya yang dapat saya aturkan kepada Bapak pimpinan Yayasan Rumah Tahfiz beserta jajaran dan para ustadz dan ustazah, para pembimbing Yayasan Rumah Tahfiz yang insyaallah kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Barangkali itu saja yang sepatah kata yang dapat saya sampaikan pada Bapak dan beserta hadirin yang tidak dapat disampaikan, disapa satu persatu. Dan semoga apa yang telah dipelajari dan dituntut oleh Ananda di sana semoga dapat diaplikasikan di dalam hidup dan kehidupan sehari-hari adanya. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu juga kepada para santri dan santriwan dan santriwati yang lain. Amin ya rabbal alamin. Yang kali itu saja Bapak, dan saya kembalikan kepada pembawa acara atau moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada orang tua dari saudara Yusuf yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk sambutan yang kedua yaitu dari Mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, padanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lidhrahu wa dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Ketua Yayasan Kendaga Insan Mulia, Pembina Yayasan Kendaga Insan Mulia, dan yang saya muliakan para asatiz Pondok Pesantren Kendaga Insan Mulia, dan yang saya banggakan seluruh santriwan yang insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala selalu mengistiqomahkan kita di jalan kebaikan. Jangan lupa pula yang saya muliakan wali santri dari Muhammad Yusuf Salam yang ada di Padang, ya. Semoga keluarga di sana sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, dan kita selaku umatnya yang insyaallah selalu berusaha dalam
melakukan ataupun melaksanakan apa yang dicontohkan oleh baginda kita besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya di hari ini hari yang cerah, ya, hari yang sangat luar biasa, dan tambah lagi kebahagiaan kita dengan lahirnya para muhafiz, ya, para hafidh yang mana telah menyelesaikan hafalan ziyadahnya 30 juz. Insyaallah tentunya kebahagiaan ini bukan hanya dirasakan oleh para santri Yusufnya sendiri, tapi tentunya orang tua yang ada di kampung halaman Yusuf, ya, ataupun keluarga besar di sana merasakan kebahagiaan yang luar biasa, ya. Dan tentunya ini semua harus kita pertahankan, ya, dari interaksi bersama Quran. Kalau kita melihat dari banyak ayat-ayat, ya, yang berkaitan dengan Al-Quran, ya, bahkan kemuliaan-kemuliaan itu kita bisa dapatkan, gitu, dari setiap huruf-huruf muqatta'ah yang kita baca. Biasanya setelahnya itu kelanjutannya apa? Terkait dengan Alkitab itu sendiri. Jadi itu di sisi lain dari kemujizatan Al-Quran. Jadi kalau antum semua perhatikan dari setiap huruf muqatta'ah dan selanjutnya ada tentang Al-Qurannya, maka itu sebuah kemujizatan yang sangat luar biasa. Ya, kecuali di surat kalau kita lihat itu di surat Al-Anbiya. Mohon maaf, ada di beberapa surat yang tidak selanjutnya tentang Alkitab. Lalu kalau kita melihat di surat Fatir bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Barang siapa ataupun sesungguhnya orang-orang yang mereka mendirikan sholat, ya, yatluna kitaballah, dia membaca Al-Quran, mendirikan sholat, lalu apa? Meninfakkan sebagian rezekinya, maka sesungguhnya dia mengharapkan apa? Tijarah lan tabur, ya. Jadi sesuatu yang dimana tijarah yang tidak akan pernah rugi, ya. Lan di situ menunjukkan sesuatu yang tidak akan pernah, ya, pasti semuanya akan melakukan ataupun akan merasakan sesuatu yang keberuntungan yang begitu nyata. Jadi untuk kita semua yang telah Allah anugerahkan bisa lebih banyak lagi interaksi bersama Al-Quran, jadi kita harus pertahankan, ya. Ketika kita sudah Allah pilih ataupun sudah kita berusaha untuk yatluna kitaballah, ya, terus mendawamkan interaksi banyak bersama Al-Quran, ya kita berharap semoga itu menjadi sesuatu yang tijarah lan tabur, ya. Lalu di ayat selanjutnya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat ke-32-nya, ya, kalau tadi ayat ke-29-nya, summa awrasnal kitabal ladzina istafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Ya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mewariskan Al-Quran itu kepada 3 golongan manusia. Di antara 3 golongan itu adalah mereka yang sudah Allah kasih Al-Quran, ya, dalam dirinya, tapi zalimul li nafsih, ya. Apa itu? Zalim terhadap dirinya sendiri, ya. Tentunya kita harus berkaitan dengan, ya, lingkungan kita. Contohnya kita sebagai penghafal Quran, ya, sudah selesai hafalan Al-Qur'annya, bahkan kesehariannya selalu bersama
Al-Quran. Bisa nggak masuk terhadap golongan ini? Bisa-bisa saja. Zalimul li nafsih. Mereka zalim terhadap dirinya. Ya. Kenapa? Dia banyak interaksi bersama Al-Qur'annya, dia banyak mutqinnya, ya. Bahkan mungkin bisa dikatakan hafalannya paling bagus dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain dia ada bolongnya. Apa itu? Dari akhlaknya, dari perkataannya, dari tingkah lakunya. Itu belum mencerminkan bahwa dirinya sebagai penghafal Al-Quran. Atau dari sisi lainnya, ya, bukan hanya adab terhadap manusia, adab terhadap Allahnya. Ya, ibadahnya tidak maksimal, belum maksimal. Ya. Bukan belum maksimal, bahkan tidak maksimal. Ya. Salatnya masih ketinggalan. Ya. Salat 5 waktunya tidak berjamaah. Ini kita sudah dikasih Al-Quran, kita udah sering interaksi bersama Al-Quran, tapi masih belum memaksimalkan. Ya. Bahkan tidak ada niatan untuk tidak memaksimalkan ibadah kita. Ini kan zalim. Ya. Sehingga Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang kita terus ulang-ulang, ya, dalam bentuk ya beragam lah, entah itu tilawah dan lain sebagainya, maka di situ tidak ada asarnya, tidak ada bekasnya. Ya. Ini adalah zalim terhadap Al-Quran. Ya. Jadi asa kumaha gitu, cek bahasa Sunda ya. Kita udah punya hafalan, padahal Al-Quran yang menjadi pedoman hidup kita, tapi hidup kita malah sholatnya nggak maksimal, puasanya nggak maksimal, ibadah-ibadah sunnahnya apalagi. Ya, ini penghafal Quran. Lalu bagaimana jika kita tidak menjadi sebagai penghafal Quran? Ya, ini adalah bagian dari muhasabah. Lalu ada juga dari mereka yang wa minhum muqtasid. Apa itu? Mereka yang kalau kita lihat dia bagus ibadahnya, dia bagus akhlaknya, ya. Dia bagus hafalan Al-Qur'annya. Tapi hanya dinikmati oleh siapa? Dirinya sendiri. Ya. Ketika interaksi Al-Qur'annya, ya, hafalannya, bacaan dan lain sebagainya hanya dinikmati sendiri, maka dia hanya orang-orang yang mencari aman saja. Ya, yaudah, yang penting saya soleh, yang penting saya sholat berjamaah di masjid. Tidak memperdulikan apa temannya yang biasanya susah dibangunin. Ya. Tidak memperdulikan temannya yang kadang dia mengatur waktunya kurang maksimal. Jadi tidak ada ta'awun. Ya. Maka mereka yang muqtasid itu ya ajak aja dengan dirinya sendiri. Ya. Yang penting diri saya beres lah. Ya. Nah, ini adalah sesuatu yang dia punya hafalan Al-Quran, dia bagus bacaannya, dia bagus dari sisi lain ya akhlak dan sebagainya, tapi hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Padahal Al-Quran tujuannya adalah bagaimana bisa dinikmati oleh seluruhnya, ya, apalagi lingkungan sekitarnya, terutama ya sebagai santri sesama santrinya, satu sama lain ada ta'awunnya, ya, ada watawassabil haknya, ada watawassabil sabrnya, ya. Jadi satu sama lain ada asarnya, ya, ada bekas baiknya. Salah satunya adalah mengajak teman-teman seasramanya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana mereka wa minhum sabiqum bil khair. Udah hafal Quran, hafalannya bagus, ya. Cara pentadaburannya bagus. Lalu dia sisi lain sabiqum bil khair. Apa itu? Berlomba-lomba dalam kebaikan.
Inilah tingkatan yang luar biasa dan kita berharap kita masuk golongan ini. Mereka yang punya hafalannya bagus, ya. Tapi di sisi lain dia selalu berusaha untuk memaksimalkan dari sisi yang lainnya. Ya. Kalau dari sisi lainnya, bagaimana dia bisa memaksimalkan ibadahnya? Bukan hanya wajibnya, bahkan yang sunnahnya tidak terlewat. Dalam rangka apa? Fasabiqul khairat. Ya. Jadi kalau kita sebagai penghafal Al-Quran masih jarang melakukan sesuatu yang sunnah, ini masih dipertanyakan nih. Ada asarnya nggak dalam membaca Al-Qurannya? Ya. Padahal tingkatan para penghafal Al-Quran itu, ya sunnah itu sudah nggak ditanya lagi. Ya. Apalagi yang wajib. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita dituntut untuk terus memaksimalkan dari segi hal apapun. Ya. Jangan sampai kita sebagai penghafal Al-Quran tapi tidak mau membantu temannya. Jangan sampai kita sebagai penghafal Al-Quran tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat di sekitarnya. Yang penting mah saya ngaji lah. Daripada saya banyak ngobrol dengan tetangga-tetangga, apalagi ikut gotong royong, habis waktu, lebih baik buat murojaah. Nah ini kan salah gitu. Maka dia termasuk muktasid yang tadi, ya, hanya dinikmati oleh dirinya sendiri. Padahal kalau kita sebagai penghafal Al-Quran yang baik, sabiqum bil khairat, itu cabangnya banyak, ya. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk semuanya. Sehingga kita selalu memaksimalkan dari sisi apapun, ya. Dari sisi hablum minallahnya, dari sisi hablum minannas. Ya. Jadi seimbang satu sama lain. Makanya ya kita berusaha, ya, terkhusus anak pribadi, ya, terkait dengan sabiqum bil khairat, orang-orang yang Allah wariskan kitab Al-Quran ini, kira-kira kita masuk golongan yang mana nih? Ya, zolim terhadap dirinya, atau pertengahan yang mungkin hanya dinikmati oleh diri kita sendiri, atau kita yang selalu berusaha untuk memaksimalkan segala bentuk kebaikan-kebaikan, ya, sehingga tidak ada lagi PR, ya. Setidaknya sunnah ba'diyah, qabliyah itu sudah menjadi sesuatu yang dalam rangkaian sholat yang tidak pernah tertinggal. Sehingga ini adalah bentuk-bentuk dari ini kader-kader para penghafal Quran yang luar biasa. Ya bolong 1-2 nggak masalah. Tapi jangan sampai kita semuanya bolong. Ba'diyah nggak dilakukan, ya. Bahkan qabliyah ba'da subuhnya. Dan yang paling parah adalah zalimul nafsi, ya. Tidak sampai kita berjamaah ke masjid. Ini zalim nih. Kita Al-Qur'annya kemana gitu. Paham ya sampai sini ya? Ini sangat dikhawatirkan. Meskipun ya ada aja gitu. Yang bolong ya wajar. Tapi jangan sebagai bentuk bahwa pembenaran, kan saya juga manusia biasa jadi wajar, ya jangan sampai kita patokannya ke hadis itu, atau bukan ke hadis, lebih ke perkataan yang seperti itu, ya. Justru kita saya sebagai ini harus lebih fastabiqul khairat. Kenapa? Ya ini adalah sebuah gambaran di mana umat Islam itu patokannya di sinilah. Kita sebagai penghafal Quran yang sering banyak interaksi bersama Quran, lalu sholatnya kayak gini. Lalu bagaimana mereka yang tidak menghafal Quran? Ya. Jadi tetap kita memaksimalkan, selalu berusaha untuk melaksanakan hal-hal yang sifatnya penunjang amal ibadah kita, ya, baik itu terutama sunnah-sunnah. Lalu antum bisa lihat dari ayat
selanjutnya bahwa mereka yang selalu istiqomah bersama Al-Quran, ya, sabiqum bil khairat, pasti balasannya sangat luar biasa. Ya. Apa itu balasannya? Ya, surga ada. Ya. Yukhallawna fiha min asawir min dhahab wa lu'lu'a. Ya. Jadi udah dikasih surga, dikasih perhiasan, ya, dari emas, dari mutiara, ya. Lalu dipakaikan jubah kemuliaan. Ya. Ini adalah motivasi kita semua nih. Bagaimana ketika kita sudah ada di lingkungan Al-Quran, ini ayo kita maksimalkan. Karena kita nggak tahu umur. Ya. Bukan hanya di sini saja kita selalu memaksimalkan interaksi bersama Al-Qurannya. Dimanapun, kapanpun. Baik yang masih nyantri, jadi ustadznya, baik yang udah nikahnya, dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai interaksi kita bersama Al-Quran hanya sebagai formalitas dalam sebuah lembaga pendidikan. Tapi jadikan interaksi bersama Al-Quran lillahi ta'ala, maka itu sudah menjadi akad kita. Sampai kapan? Ya, sampai kita dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gitu ya. Mungkin kita juga jarang ketemu ini terkait dengan pembahasan-pembahasan yang sifatnya membangun kembali interaksi kita bersama Quran, ya. Sehingga semoga ini bermanfaat untuk semuanya dan terkhusus untuk anak, ya. Jadi memaksimalkan terus dari sisi apapun kita, karena kita nggak tahu turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dari amalan mana yang Allah pilih, ya. Jadi gitu. Semoga bermanfaat, dan terkhusus untuk wali dari Muhammad Yusuf, tentunya ini adalah sebuah kebanggaan, kebahagiaan keluarga besar yang ada di Padang, ya. Dan kami dari para musyrif ataupun para pembimbing di sini, ya, mohon bantuannya untuk selalu mendukung, selalu mendorong khususnya Yusuf, ya, untuk selalu lebih istiqomah lagi berinteraksi bersama Al-Qurannya. Baik, cukup yang bisa Ana sampaikan. Ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Hanif Al-Hafiz yang telah menyampaikan sambutan dan nasihatnya. Untuk sambutan yang ketiga yaitu dari Saudara Yusuf Salam, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, hanya itu yang dapat saya ucapkan pada kesempatan kali ini. Syukur yang tiada tara yang saya rasakan, yang dengan nikmat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah telah dengan bantuan Allah telah selesai setoran terakhir saya pada pagi hari ini, dan saya mengucapkan ribuan terima kasih, jazakallah khair, kepada asatid musyrif, dan jazakumullah khairan katsiran kepada yayasan, dan jazakallah khair kepada mudir Pondok Pesantren Tahfiz Quran Kendaga Insan Mulia, dan jazakumullah khairan katsiran kepada teman-teman yang telah membantu saya dalam menghafal Al-Quran, yang insyaallah tujuan dari menghafal saya adalah hanya ingin mengumpulkan semua orang-orang yang saya kenal, yang saya sayangi di dunia, ingin berkumpul di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab setiap orang pasti ada pertemuan dan pasti ada perpisahan.
dan saya tidak ingin pertemuan hanya di dunia saja. Dengan menghafal Al-Quran lah jalan salah satunya untuk mengumpulkan orang-orang yang saya sayangi di dunia ini. Baik itu dari orang tua saya, bapak yang sudah mensupport saya, yang sudah memberikan nasihat kepada saya, yang sudah membimbing saya sampai saat sekarang ini, dan juga termasuk orang tua saya, ibu, dan juga nenek serta kakek almarhum yang sangat berjasa dalam hidup saya, orang-orang yang hebat yang sangat memberikan keteladanan kepada saya untuk menjadi orang yang berguna bagi agama dan bangsa. Walaupun pada saat sekarang ini saya belum bisa memberikan yang terbaik, namun insya Allah saya berusaha dengan Al-Quran. Jalan yang saya tempuh, Allah mudahkan dan Allah ijabah semua keinginan saya untuk mengumpulkan orang-orang yang saya sayangi di dunia berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkhusus untuk Bapak, semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran setiap urusannya. Dan untuk keluarga yang di rumah, semoga Allah berikan kesehatan dan Allah berikan rahmat untuk memudahkan kehidupan dalam sehari-hari. Dan teman-teman semua, semoga Allah berikan keberkahan dan Allah berikan kemuliaan-kemuliaan karena kita adalah penghafal Al-Quran dan insya Allah menjadi keluarganya Allah yang berada di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf atas segala kesalahan saya selama ini, baik itu kekurangan dan kekhilafan yang saya lakukan, baik perkataan ataupun perbuatan yang kurang berkenan saat saya menghafal Al-Quran terhadap musyrif yang selalu saya ganggu waktunya, dan terhadap teman-teman yang mungkin ada perkataan, ada tingkah laku yang kurang berkenan, saya minta mohon maaf sebesar-besarnya. Dan untuk para mudir pondok yang selama ini telah membimbing dan telah mengarahkan saya dan teman-teman, kami ucapkan jazakallah khairan katsiran sekali lagi. Semoga Allah memuliakan beliau dan Allah mudahkan segala urusan beliau. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Yusuf Salam yang telah menyampaikan sambutannya. Untuk acara yang keempat itu penutupan. Untuk acara yang keempat yaitu penutup. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai MC pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.